اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ میں ہوں حکیم خالد، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم جس موضوع پہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ، وہ ہے غذاؤں کی تاثیر، یعنی کہ غذاؤں کا مزاج۔ اچار گرم خشک مزاج رکھتا ہے، اخروٹ گرم خشک مزاج رکھتا ہے، انجیر گرم تر مزاج کا حامل ہے، آلو سرد خشک مزاج رکھتا ہے، انگور میٹھا گرم تر مزاج کا حامل ہے، املی سرد خشک مزاج کی حامل ہے، اسفغول سرد تر مزاج رکھتا ہے، امرود معتدل مزاج ہے لیکن پھر بھی سرد تر کے زمرے میں آتا ہے، آڑو سرد تر مزاج رکھتا ہے، بینگن سرد خشک مزاج رکھتا ہے، بادام گری گرم تر مزاج رکھتا ہے، کھٹا انار سرد خشک مزاج رکھتا ہے، آلوچا سرد خشک مزاج رکھتا ہے، پان کی تاثیر گرم خشک ہے، آملہ کی تاثیر سرد خشک ہے، چونا کی تاثیر سرد خشک ہے، پستے کی تاثیر تر ہے، برف کی تاثیر سرد خشک ہے، گاجر معتدل مزاج ہے، پودینہ کی تاثیر گرم تر ہے، بھنگ سرد خشک مزاج رکھتی ہے، تل سرد خشک مزاج رکھتے ہیں، تمباکو سرد خشک مزاج رکھتا ہے، چائے سرد خشک مزاج کی حامل ہے، چنا گرم خشک مزاج کا حامل ہے، خربوزہ تر سرد مزاج کا حامل ہے، چکندر تر سرد مزاج کا حامل ہے، بیر خشک مزاج کا حامل ہے، جامن سرد مزاج کا حامل ہے، جو اور پالک کی تاثیر سرد ہے، مونگ پھلی سرد خشک مزاج کی حامل ہے، بھنڈی توری سرد مزاج کی حامل ہے اور خشک ہوتی ہے، پیشاب کی جلن کو دور کرتی ہے، کبھی کبھی قبض بھی کر دیتی ہے، دیر ہضم ہے، خشکی دور کرتی ہے، بینگن خشک مزاج سبزی ہے، بواسیر کے مریضوں کے لیے انتہائی مضر ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، ہاضمہ مضبوط کرتی ہے اور جگر کو طاقت دیتی ہے، ککڑی پکا کر کھائیں یا دونوں حالتوں میں کھائیں، انتہائی مفید ہے، نمک کے ساتھ کھائیں، جلد ہضم ہوتی ہے، امراض قلب میں بہترین ہے، پیاس کی شدت کو دور کرتی ہے، پیٹھا سرد تر اور نہایت طاقتور ہے، رسائن بدن ہے، خون اور گوشت کو بڑھاتا ہے، اعصاب اور گرمی کی جملہ امراض کے لیے انتہائی مفید ہے، قبض کو دور کرتا ہے اور حاملہ عورتوں کے لیے بہت مفید ہے، حلوہ کدو سرد تر مزاج رکھتا ہے اور جلد ہضم ہے، دل دماغ اور جگر کو طاقت دیتا ہے، پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے، گرمی کے بخار دور کرنے کے لیے کدو کا ٹکڑا پاؤں اور ہاتھوں پر ملیں، ٹینڈا سرد تر مزاج رکھتا ہے، دل دماغ اور جگر کو طاقت دیتا ہے، گوشت کے ساتھ پکائیں تو دیر سے ہضم ہوتا ہے، نزلہ زکام اور بلغم میں نقصان دہ ہے، ٹماٹر خون پیدا کرتا ہے اور قبض کشا ہے، گردوں کی تکلیف میں ٹماٹر سے پرہیز کریں، چھلکا ہضم نہیں ہوتا اس لیے چھلکا اتار کر ہی کھائیں، موٹاپے اور شوگر کے مرض میں مفید ہے، ساگ چولائی کا ساگ زود ہضم اور دافع زہر ہے، ساگ کوٹ کر پکانے سے سوزاک والے مریض کی پیپ ختم ہو جاتی ہے، قبض کشا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے، پتھری اور ریت خارج کرتا ہے، نکسیر نزلہ اور پتھری کا شافی علاج ہے، الفا کا ساگ درد گردہ کو ختم کرتا ہے، کریلا
गर्म और खुश्क मिजाज की सब्जी है। खून की खराबी को दूर करता है, खून साफ करता है, तिली, जिगर और बुखार के लिए बहुत मुफीद है और शुगर के मरीजों के लिए भी अक्सीर है। भूख लगाता है और मैदे को ताकत देता है। घिया तोरी सर्द मिजाज की हामिल सब्जी है, खून की कमी और जोश खून को कम करती है। तोरी का सालन जरियाने खून में बहुत फायदेमंद है। मिर्च डालकर तोरी का सालन खाने से बुखार खत्म हो जाता है, कब्ज कुशा है, भूख लगाता है, गर्मियों में जलन और प्यास दूर करता है, खांसी और गर्मी को दूर करने में निहायत मुफीद है। घिया कद्दू सर्द तर सब्जी है, बदहजमी, बुखार और दीगर खून और गर्मी के बीमारियों को दूर करती है। घिया काट कर पैरों के तलवों पर मालिश करें तो गर्मी खत्म हो जाती है, हाफजा तेज करता है और मैदे की तेजाबियत को दूर करता है। सुअंजना मजाजन खुश्क है, फलियां और फूल कड़वे होते हैं, बादी अमराज और बलगम के लिए अक्सीर हैं। फालज जोड़ों के दर्द, री के अमराज और कमर के लिए बेहद मुफीद है। गुर्दा मसाना की पथरियों, रेत को खत्म करता है, मैदे को साफ और भूख बढ़ाता है। आलू सर्द खुश्क मिजाज की हामिल है, ज्यादा इस्तेमाल से अफारा हो जाता है। छिलके समेत उबालकर छिलका उतारा जाए और खाया जाए तो ताकतवर है। आलू तनूर में भूनकर नमक लगाकर खाने से गेंठिया का मर्ज खत्म हो जाता है। मटर सर्द खुश्क और जूद हजम है, हयातीन और प्रोटीन से भरपूर सब्जी है, जिस्म की मादनी ताकत को पूरा करने में मदद देती है, देर हजम है, इसलिए अमराज़े शिकम के मरीज इससे परहेज करें। अजवैन गर्म खुश्क मिजाज की हामिल है, जरासीम कुश है और तशन्नुज खत्म करती है। किसी भी मुकाम पर दर्द हो, इसका तेल इस्तेमाल करने से दर्द खत्म हो जाता है। अजवैन को मीठे तेल में डालकर कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। अज़ा का दर्द, हिचकी, नफक शिकम में बेहद मुफीद है, गंदे जख्मों और नाक के कीड़ों को खत्म कर देती है। प्याज पेशाब आवर और हैज आवर है, प्याज का अचार कैद, दस्त, हैजा और अमराज़े मैदा को दूर करता है। प्याज की गांठ हाथ में हो तो लू नहीं लगती, बिच्छू बड़ काट ले तो प्याज का रस दर्द खत्म कर देता है। प्याज काट कर नमक लगाकर हिचकी के मरीज को खिलाएं तो हिचकी बंद हो जाएगी। वबाई अमराज से बचना हो तो प्याज को जेब में रखें। लहसुन मैदे की रतूबत खत्म करता है। बिच्छू या सांप काट ले तो लहसुन खाने से दर्द खत्म हो जाता है। रोजाना सुबह लहसुन के 1-2 जोए खाने से जुकाम नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। कचनार बवासीर का खात्मा करती है। मुसलसल इस्तेमाल से हसमाला, फोड़े, फिंसियों और बर्स से निजात मिल जाती है। सर्द खुश्क तासीर की हामिल है और मैदे को ताकत देती है। चुकंदर गर्म तर तासीर की हामिल है, औरतों के दूध में इजाफा करती है, जोड़ों के दर्द में मुफीद है, जिगर को ताकत देती है। लसूड़ा सर्द तर खासियत का हामिल है, पेशाब की जलन और पेशाब के बार बार आना खत्म करता है। प्यास की शिद्दत और गर्मी के बुखार को रफा करता है, कब्ज कुशा है और गले और सीने की तरावत देता है। सर्दा सर्द मिजाज का हामिल है, कमजोर मरीजों के लिए पक्का हुआ फल मुफीद है, कच्चा फल नुकसानदेह है, खून को साफ करता है,
और साले खून बनाता है, कुव्वत बा पैदा करता है। अनार मीठा सर्द खुश्क और अनार खट्टा खुश्क सर्द मिजाज का हामिल है, गर्मी दूर करता है, कमजोरी, मैदा, जिगर, दस्त और कै में बेहद मुफीद है, पेशाब आवर है, भूख पैदा करता है, काबज है, खून साफ करता है, देर हजम है, यलकान के मरीजों के लिए निहायत मुफीद है और ज़ियाबितस ख़त्म करता है, ज़ोफ़े मैदा ख़त्म करता है यानी मैदे की कमज़ोरी को ख़त्म करता है। अंगूर मीठा गर्म तर मिजाज का हामिल है, कब्ज़ कुशा है और ताकत का हामिल है, दिल व दिमाग और फेफड़ों को ताकत देता है। खुश्क अंगूर वजन बढ़ाता है। अगर बच्चों को बेहोशी के दौरे पड़ते हों तो अंगूर का रस दिन में 4 बार पिलाएं, इंशाल्लाह शफा होगी। अमरूद मुकव्वी, मुफर्रा और देर हजम है, दिल व दिमाग को ताकत पहुंचाता है, खुराक हजम करता है। दिल की धड़कन तेज हो तो इसको खाने से इत्तदाल में आ जाती है। खूनी बवासीर के मरीजों के लिए आबे हयात है, तबखीरे मैदा खत्म करता है और पेट के कीड़े मारता है। अनानास सर्द तर मिजाज का हमल है, तरावत बख्श है और घबराहट खत्म करता है, दिल व दिमाग को ताकत देता है और प्यास की शिद्दत को कम करता है, ज़ोफ़े कल्ब और ज़ोफ़े बा की शिकायत को दूर करता है, ब्लड प्रेशर में मुफीद है और बुखार को तस्कीन देता है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर। वस्सलाम।